उन्होंने रोटी वाले डब्बे में पैक करते हैं। रुको शिंदे, जल्दी आई शिंदे। हाँ जी बुआ जी, हेलो तैयार है डब्बा। अजुनी जी एक मिनट तुसी आ फड़ो, मैं आया हूं। भैन जी हाँ किस गल दी भज दौड़ लाई है? ओ पापा जी साडी पेरेंट्स दी ना मीटिंग है आज। अच्छा पेरेंट टीचर मीटिंग पीटीएम? नहीं पापा जी असी पेरेंट्स टीचिंग वास्ते कोर्स खोलिया है, ओदी स्कीम दा हाले सोच रहे हैं असी, बस ओदे बारे मीटिंग है। बहुत वधिया पुत्र जी, वाहिगुरु जी तुहानू कामयाबी बख्शण। अजुनी जी मुंह खोलो। आगे है बुआ कहती हुंदे है ना कि कोई भी चंगा काम शुरू करने तो पहला दही शक्कर खा के जाना चाहिए। आ खाओ तुसी। ऑल द बेस्ट जेठानी जी। शुक्रिया। अजुनी बेटा जी मैं तुहाडे नाल एक गल करनी सी। हाँ जी पापा जी। सवरीन भी तो मां बनने वाली है, इनू भी अपने नाल ही ले जाओ। ये उत्थे जाके की करेगी वीर जी भला? नहीं नहीं पापा जी मैं इत्थे ही ठीक हाँ। कोई गल नहीं पापा जी, जिवें तुसीं कहो, असीं इहनूं भी नाल लै चलदे हां। ठीक है जरावर जी। सवरीन तू भी आ जा। ले आओ छेती करो, टाइम भी हो गया स्कूल का। चलो चल शिंदे जल्दी कर, खेतां च बंदे लगे पे, उन्हां दी भी रोटी बनानी है। आ जा जल्दी कर। सवरीन मैं अंदर जाके गल करके आनी, तू इत्थे रुक। हाँ जी। मे आई कम इन सर? बैठो प्लीज। थैंक यू सर। सर थानू याद है एक दिन मैं थानू पेरेंट्स में पढ़ाउण बारे दस्सिया सी। अच्छा अच्छा तुहाडा वही आइडिया जेड़ा मैनू बिल्कुल समझ नहीं आया सी। उस आइडिया नाल साडे स्कूल दे स्टूडेंट्स दी एजुकेशन ते भी बहुत प्रभाव पऊगा। और ठीक है जूली मैम, मैनू ना अपना आइडिया दोबारा ना समझाना लग पैना। मैनू सिर्फ ये दसो कि तुसी मेरे को की चाहुंदे हो। सर देखो आज पेरेंट्स मीटिंग है ते सब पेरेंट्स भी आए हुए ने, तो मैं चाहनी हूं कि क्यों ना मैं आज तो ही क्लास शुरू करता। ते तुसी आज ही क्लास लगा दोगे पेरेंट्स दी? नहीं सर, मेरा मतलब है कि आज मैं सिर्फ गल करूंगी ताकि सब आपस दे विच डिस्कस कर सकन ते सब ते गल करनी पै जाए, बस वो कह रही सी मैं। और देख लो जूली मैम, उन्हें बच्चों को पढ़ाने की उम्र च तुसी उन्हां दे पेरेंट्स को पढ़ाओगे? पर सर कोशिश करन च की हर्ज है। कोशिश तो तुसी मैम करनी करनी, लेकिन मैनू तुहाडे आइडिया बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उन्हां दे रिजल्ट बहुत अच्छे होंदे ने, इस करके जिवें तुसी ठीक समझदे हो कर लो पेरेंट्स को इकट्ठा। लेकिन तब तक जब तक मेरी हथों दी ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक मैं तुहाडे नाल। थैंक यू सर, मैं चलती हूँ। मन गए सोडी सर? मनाउणा औखा तो है उन्होंने, पर वो समझते ने गल तो जल्दी मन जाते ने। चल चलते हैं जी। मैं तो यदि मम्मी नू कहा कि इनू बाहरलियां चीजां देनियां बंद कर, फिर खाऊगा घर दी रोटी। किनू किनू रोकीए, असी तो कुछ लिया के नहीं दिंदे, ਇਹਦੇ दादा दादी लिया दे जाते ने। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल। आह वावे दी प्रधान कादी बीबी तेनू पता नहीं ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ? तुसी सारे प्लीज शांत हो जाओ प्लीज।
एक मिनट मेरी गाल सुनो। सबरीन तू जाके बैठ, मैं गल करती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੜਾਈਦਾ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਵੂ। ਆਪ ਪੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਦਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਟੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਓਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਾਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ ਫਿਰ ਆਪ ਪੜੋ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਛੱਡੋ, ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਵਾਕ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं तो डॉक्टर ने चेक कराया सी, दोबारा रिपोर्टा च यही लिखा कि मैं मां नहीं बन सकती।